नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। पात्रांसाठी कल्याणकारी योजनांची काळजी करण्याची गरज नाही असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी यांनी गाव आणि प्रभाग परिषदांना भेटी, तर ज्यांची नावे नाहीत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचे सुचवले। आर्यवैश्य युवक संघ अंतर्गत शवपेटीची व्यवस्था, अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम राबवली जात असल्याचा खुलासा अध्यक्षांनी केला। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की ज्यांची नावे शिधापत्रिका आणि इंद्रम्मा घर योजनेच्या यादीमध्ये दिसत नाही आहे त्यांनी काळजी करू नये, तर निरंतर प्रक्रिया आहे। आदिलाबाद महानगरपालिका अंतर्गत धोबी कॉलनीत आयोजित प्रजापालन प्रभाग सभेमध्ये ते सहभागी झाले होते। अर्ज प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेत आले आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या। त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणाले की यादीत कोण आले ते अंतिम फेरीत नसून ज्यांची नावे येत नाही त्यांनी पुन्हा अर्ज करावे अशी सूचनाही करण्यात आली। सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कल्याणकारी योजना न चुकता मिळतील आणि काळजी करण्याची गरज नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली। ఆదిలాబాద్ టౌన్ లోనే ఉంటుంది అప్పటి నుంచి కూర్చున్నారు। ఎవరికైనా దరఖాస్తు ఫామ్ నింపాలని దయచేసి అందరూ క్యూలో వార్డ్ సభలో రావడం జరిగింది। చాలా ప్రశాంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు। సో మీ కౌన్సిలర్ గారికి, ఇక్కడ ఇంద్ర కమిటీ మెంబర్స్ వారికి, మా కమిషనర్ గారికి, పోలీస్ అధికారులకి, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। సో ఈ ప్రభుత్వం ఒక మంచి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకంటే మీరు చాలా రోజుల నుంచి ఈ రెండు పథకం గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు। మీకు కొత్త రేషన్ కార్డు కానీ, లేదు రేషన్ కార్డులో పేరు చేర్చుకోవాలి, లేదు మీకు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కావాలి అంటే చాలా సంవత్సరం నుంచి ఇది ఎదురు చూస్తున్నారు। ఇప్పుడు ఈ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మనం ఒక జాబితా చదివాము, కానీ ఆ జాబితా ఫైనల్ కాదు। నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, దాంట్లో ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో, ఒకవేళ మీ పేరు రాలేదు, మీ కొత్త రేషన్ కార్డు కావాలో, మీ ఉన్న రేషన్ కార్డులో పేరు యాడ్ చేయాలో, మీ దగ్గర ఎప్పుడు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కోసం మీరు ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు, పేరు రాలేదంటే అందుకే కౌంటర్ పెట్టడం జరిగింది। వాటి కూడా ఎంక్వైరీ చేసి అర్హులు ఉన్నవారు ప్రతి ఒక్కరికి అప్పుడే ఫైనల్ లిస్ట్ అవుతాయి। ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్ లిస్ట్ కాదు। ఇంకొక మాట చెప్తా, రేషన్ కార్డు అంటే నిరంతరం ప్రక్రియ। ఇప్పుడు ఈ రోజు అయింది ఒకటి అప్లికేషన్ తీసుకున్నాము, కొద్ది నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఎవరికి పెళ్లి అవుతాయి, మళ్ళీ అప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇంట్లో కుటుంబంలో పిల్లలు పుడతారు, అప్పుడు కూడా మళ్ళీ అడిషన్ ఇది అంతా చేయాల్సిన ఉంటుంది। రేషన్ కార్డు అంటే ఇక్కడ నుంచి బంద్ అయింది అట్లా ఎవరైనా आलोचना చేయకూడదు, ఇది నిరంతర ప్రక్రియ। आदिलाबाद आर्यवैश्य युवक संघाच्या संयुक्त विद्यमानाने अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचे युवा अध्यक्ष आनंद उत्तरवार यांनी सांगितले। त्याचाच एक भाग म्हणून शवपेटी खरेदी करून तिरपेल्ली स्मशानभूमीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले। असोसिएशनच्या या सदस्यांसमवेत खरेदी केलेली शवपेटी स्थानिक तिरपेल्ली स्मशानभूमीत नेण्यात आली असे युवा अध्यक्ष आनंद उत्तरराव यांनी सांगितले। सामाजिक बांधिलकी म्हणून उभारण्यात आल्याचे समोरही आले, तर यापुढील काळामध्ये युवक संघटनेच्या सहकार्याने आणखी अनेक चांगले कार्यक्रम घेण्याचा आपला संकल्प असल्याची माहिती त्यांनी दिली।
ఈరోజు గత 24 సంవత్సరాలుగా ఆర్యవైశ్య యూత్ అసోసియేషన్ ఆదిలాబాద్లో ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు మేము డెడ్ బాడీ ఫ్రీజర్ని ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు శవపేటిక దీన్ని ఇక్కడ తిరుపెల్లి శ్మశాన వాటికలో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. కావున దీనిని ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని మా ఆర్యవైశ్య यूथ असोसिएशन तर्फुन దీన్ని ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచుతున్నాము. काँग्रेस पक्षाचे बोथ असेंब्ली प्रभारी आडे गजेंद्र म्हणाले की सार्वजनिक प्रशासनामध्ये या सर्व लोकांना फायदाही होईल आणि बीआरएस नेत्यांच्या या चोरट्या नाटकांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये. तर ते म्हणाले की राज्य सरकार हा 4 योजनांसाठी पात्र उमेदवारांची ओळख पटवण्यासाठी राज्यभर ग्रामसभा घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बोध मतदारसंघामध्ये केंद्रावर होणाऱ्या या ग्रामसभेमध्ये लोकांनी सहभागी होऊन अर्ज करावे. बुधवारी बोथ येथे झालेल्या या ग्रामसभेला उपस्थित राहून त्यांनी सभेचे कामकाज पाहिले. यावेळी बोलताना गजेंद्र म्हणाले की काँग्रेस सरकार सर्व जनतेला लाभ मिळावा आणि योजना खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचाव्या या उद्देशाने ग्रामसभा घेत असतील तर काही बीआरएस नेते जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही करत आहे. ही लाजिरवाणाची गोष्ट आहे. तर गेल्या 10 वर्षाच्या सत्ता काळामध्ये एकही कुटुंबाला रेशन कार्ड न देताही डबल बेडरूम न देता लोकांची फसवणूक करण्यात आली असेही ते म्हणाले. ఈరోజు ప్రజాపాలన గ్రామ సభలు నిన్నటి నుంచి బోధ్ నియోజకవర్గంలో రోజుకి ఒక 10-12 గ్రామ పంచాయతీల చొప్పున జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగానే రెండవ రోజు బోధ్ గ్రామ సభకు రావడం మరియు ఇక్కడ అన్ని కౌంటర్లలో పరిశీలిస్తే కొన్ని తప్పులు, ఆధార్ కార్డు రాంగ్ కానీ జాబ్ కార్డు రాంగ్ రాయడము, ఆ విధంగా అన్ని పరిశీలించడము. మరియు గత 10 సంవత్సరాల నుండి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 14 లక్షల మంది అర్హులకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. మరియు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి ఎవరికి కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇవ్వలే. అదేవిధంగా భూమి ఉన్న నిరుపేదలకు, భూమి ఉన్న వారికి రైతు బంధు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ భూమి లేని నిరుపేదలకు గత ప్రభుత్వము ఏ విధంగా కూడా మేలు చేయలేదు. ఈరోజు రైతు భరోసా అయితే కానీ, ఇంద్రమ్మ ఆత్మీయ భరోసా అయితేనేమి, ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు అయితేనేమి, అదేవిధంగా రేషన్ కార్డులు అయితేనేమి, వాటి అర్హులను గుర్తించడానికి ఈ గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తే కొన్ని చోట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కావాలనే గొడవలు మరియు అల్లర్లు సృష్టిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాటిస్తే మడమ తిప్పదని ఏవైతే ఎన్నికలలో హామీలు ఇచ్చినామో 6 గ్యారెంటీలు అయితే కానీ హామీలు ఇవ్వని కూడా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నది. पात्र असलेल्या प्रत्येकाला कल्याणकारी योजना मिळतील आणि काळजी करण्याची गरज नाही अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी दिली. तेलंगणा राज्य सरकारच्या प्रतिष्ठित रैतू भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा घर आणि नवीन शिधापत्रिका लाभार्थी निवड प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. बेला मंडळातील दोपटाळा आणि भवानीगुडा गावामध्ये बुधवारी झालेल्या या ग्रामसभेमध्ये ते सहभागी झाले. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांचा गौरव केला. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावागावातून आलेल्या लोकांकडून अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेची तपासणीही केली. गावातील अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांचे निवड याचा वाचवून दाखवले तर काही लाभार्थ्यांनी त्यांची नावे दिसत नसल्याचा प्रश्नही केला. त्यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकारी ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया राहणार असून सर्वांना योजना मिळतील असे त्यांनी सांगितले. सर्वांनी ग्रामसभेमध्ये अर्ज करावे असेही ते म्हणाले. रैतू भरोसा व्यतिरिक्त इंद्रम्मा घरे, नवीन शिधापत्रिका आणि इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा योजना ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यांची नावे आलेली नाहीत, त्यांचे कुणालाही वाईट वाटू नये आणि ही प्रक्रिया सुरूच राहील असा खुलासा त्यांनी केला. तर ग्रामसभेतील विशेष काउंटरवर अर्ज करण्याचे सूचितही करण्यात आले. ఇంకో జాబ్ కార్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ
అదే ఇక్కడే మీరు ఇక్కడ యాడ్ రాలేదు కదా, ఏమైంది? రేషన్ కార్డులో ఓన్లీ భర్త పేరు ఉందా? ఓన్లీ అనిల్ పేరు ఉంది. ఒకటి లేదు, అట్లానే మీకే తర్వాత వెరిఫికేషన్లో కూడా ఈజీ పని. మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా, పేరు చదివితే మీరు చెప్పగలుగుతారు. 23-24 శోభ. సో చాలా క్రమశిక్షగా, చాలా ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో మీరు అందరూ గ్రామ సభ నిర్వహించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ మీ ముందే 4 స్కీమ్ సంబంధించిన ఏవైతే లిస్ట్ ఉన్నాయో, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాము, ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇది ఫైనల్ లేదు, అట్లా ఎవరైనా డౌట్ పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు ఈ వచ్చింది ఫైనల్ అయింది అట్లా లేవు. ఓకే, అందుకే కౌంటర్స్ పెట్టడం జరిగింది. రైతు భరోసా అంటే దాదాపు ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ అయినట్టే, దాంట్లో ఎవరికి ఏం ఆబ్జెక్షన్స్ రాలేదు. ఇంద్రమ్మ ఆత్మీయ భరోసా నుంచి ఇందాక చెప్పినట్లు 3 భూమి ఉన్న వారికి కూడా రావడం జరిగింది. మీరు ఆబ్జెక్షన్ రేజ్ చేసిండ్రు కాబట్టి అవి తొలగిస్తున్నాము. ఇంకా 7 అప్లికేషన్స్ కూడా కొత్త వచ్చినాయి, వాటి కూడా ఆన్లైన్ చేసుకుని వారికి కూడా ఇంద్రమ్మ ఆత్మీయ భరోసా డబ్బులు రావడానికి మా బాధ్యత ఉంటుంది, తప్పకుండా ఇన్షూర్ చేస్తాం. థర్డ్ 3 అంశం అంటే రేషన్ కార్డు. రేషన్ కార్డు సంబంధించిన ఒక లిస్ట్ మీ అందరి ముందు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇంకా కూడా కొత్త రేషన్ కార్డు కానీ లేదు, అదనపు సభ్యురాలు, అదనపు ఇంటిలో ఉన్న సభ్యురాలకి చేర్చించుకోవాలి వాటి కానీ, అవి కూడా మీరు దరఖాస్తు ఇక్కడ ఇవ్వండి. వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా పరిశీలన చేసి అర్హులు ప్రతి ఒక్కరి కొత్త రేషన్ कार्ड వస్తాయి. రేషన్ कार्ड निरंतर प्रक्रिया. जैनत मंडळ बोरज ते बेला मंडळ उपसना या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू असताना धुमधुळीचे दुचाकीस्वाराचे हाल होत आहे आणि धूळ न ठाळता पाणी कधीही शिंपडले पाहिजे याची मक्तेदारांना पर्वा नसल्याचा आरोपही होत आहे. तर दुसरीकडे रस्ता रुंदीकरणामुळे ज्या बांधिलताची जमीन गेली ते नुकसान भरपाईसाठी त्या भिंतीवर जात आहे. జైనత్ మండలం బోరజ్ నుంచి బేలా మండలం ఉపాసనల వరకు నిర్మాణం కొనసాగుతున్న రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో అడుగడుగునా అవినీతి కనిపిస్తోందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పనుల్లో నాణ్యత లేమి ఒకవైపు అయితే, మరోవైపు గతంలో రోడ్డు కోసం తీసుకున్న తమ స్థలాలకు సంబంధించి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా నష్టపరిహారం అందలేదని, రోడ్డు నిర్మాణంలో అనంతరం విస్తరణ పనుల నిర్మాణంలో భూములు కోల్పోయిన రైతులు అంటున్నారు. సన్న గ్రామ రైతులము ఈ రోడ్డు పనుల విస్తరణలో భాగంగా మా భూములన్నీ కోల్పోవడం జరుగుతున్నది. మేమంతా సన్న చిన్నకారు రైతులము. మరి మేము ఈ రోడ్డు వెడల్పు పనుల్లో భాగంగా దీన్ని అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశం లేదు, దీన్ని మాకేం ఆలోచన లేదు. మాకు ఒకటే బాధ, మా భూములు కోల్పోతున్నాం కాబట్టి మా భూములకు నష్టపరిహారం చెల్లించి వారు యథావిధిగా ఈ రోడ్డు పనులను చేసుకోవచ్చు. మేము రైతులము 2 విధాలుగా ఇక్కడ నష్టం జరుగుతుంది. ఒకటి, మేము సన్న చిన్నకారు రైతులము, మా భూముల్ని కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. మరియు దానికి నష్టపరిహారము మరి ప్రభుత్వము చెల్లిస్తలేదు. పలు దఫాలుగా విస్తరణలో భాగంగా మా భూములు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మాకు న్యాయం కావాలి. దీనిపై కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగము, దీనికి సంబంధించిన శాఖాధికారులు స్పందించి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. అప్పట్లో రోడ్డు విస్తరణ కోసం 20 ఫీట్లు 30 ఫీట్లు తీసుకుంటామని చెప్పి 50 నుంచి 150 ఫీట్ల వరకు తమ పంట చేలను తీసుకున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇతర నిర్మాణాల కోసం భూములు తీసుకుంటే ముందే గజం భూమికింత అని లెక్క కట్టించే ప్రభుత్వం రోడ్డు విస్తరణ కోసం మాత్రం ఎంత ఇస్తుందన్నది చెప్పలేదని వాపోయారు. గతంలో ఇచ్చిన భూమికే ఇంతవరకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామస్తులం అందరం కలిసి రోడ్డు దగ్గర నిలబడడం జరిగింది.
మాకు చెప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా బండలు చేనులో వాతుకుంటా పని స్టార్ట్ చేసినారు. దీనికి స్పందించి కలెక్టర్ గారు కానీ మిగతా రాజకీయ నాయకులు కానీ మా రైతులకు ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. మరోవైపు రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను తొలగించారంటే సబబే, కానీ చేపట్టాల్సిన పనులకు దూరంగా ఏపుగా పెరిగిన పెద్ద పెద్ద చెట్లను కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు నరికేశారని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా చెట్లు నరికి అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. కాంట్రాక్టర్ తనకిష్టం వచ్చినట్టు పనులు చేస్తున్నా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వ్యవసాయమే ఆధారంగా బతుకుతున్న తమకు న్యాయం చేయాలని, తగిన నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని రోడ్డు విస్తరణలో భూములు కోల్పోయిన రైతులు వేడుకుంటున్నారు. తెలంగాణలో ఏదైతే నేషనల్ హైవే రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయో మరి దీనికి R&B వాళ్ళు కానివ్వండి, నేషనల్ హైవే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా మా భూములలో అక్రమంగా మరి వాళ్ళు రోడ్డు పనులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి దీనిలో భాగంగానే ఇక నా యొక్క భూమి 2 ఎకరాల 17 గుంటలు అనేది భూమి R&B రోడ్డు అని రాయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు ఎటువంటి నష్టపరిహారం అనేది రాలేదు. ఈ రోడ్డు దాదాపు 100 మీటర్ల విస్తరణ భాగంగా జరుగుతుంది. అటు 50 ఫీట్లు, ఇటు 50 ఫీట్లు. కాబట్టి దీనిపై కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని మరి మాకు నష్టపరిహారం అనేది ఇప్పించాలా. ఎటువంటి రైతులు కూడా మరి ఇక్కడ నష్టపోతున్నారు చాలామంది రైతులు. కాబట్టి దయచేసి దీనిపై కలెక్టర్ గారు మరి స్థానిక నాయకులు కూడా అందరూ కలిసికట్టుగా రైతులను ఆదుకోవాలా. మరి మా రైతుల గురించి స్పందించినందుకు అమ్మ న్యూస్ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. केंद्र सरकार आदिलाबाद जिल्ह्याकडे तुच्छतेने पाहत असून भाजपचे स्थानिक खासदार आणि आमदार निधी गोळा करण्यात अपयशी ठरलेले आहे असे काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा प्रवक्ता पसला चंटी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की आदिलाबाद संसदेची जागा आणि भाजप पक्षाला 4 उमेदवार देऊनही ही केंद्र सरकार आदिलाबाद जिल्ह्यावर ही सावत्राईसारखे प्रेम दाखवत आहे. बोध येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्राच्या वृत्तीची पुष्टी झाली. जिल्ह्याला अपेक्षित निधी देण्यात खासदार व आमदार अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ते म्हणाले की राज्य सरकारच्या या भागीदारातून उभारण्यात येणाऱ्या या आरमूर आदिलाबाद रेल्वे लाईन ही निधी देण्याच्या बाबतीमध्येही ते दुर्लक्ष करत आहे. आदिवासी विद्यापीठ, नवोदय शाळा, सैनिक शाळा उभारण्यात भाजपचे लोकप्रतिनिधी निष्काळजी करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. బీజేపీ పార్టీకి గెలిపించి ఇచ్చిన ఈ ప్రజలకు బీజేపీ పార్టీ ఎటువంటి ఉపయోగమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయట్లేదు. ఒక పక్క గిరిజన యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలోనే ఉంది తెలంగాణకి ఇవ్వాలని, దాన్ని కూడా అమలు చేస్తలేరు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ పార్లమెంట్ సభ్యులు రానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఆర్మూర్ ఆదిలాబాద్ రైల్వే లైన్ గురించి, ఊట్నూరులో గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు గురించి మాట్లాడాలని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलंगणा स्टेट प्रेस अकादमीचे अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी यांनी आम्हाला RSS आणि भाजपच्या धोरणाविरुद्ध लढण्याचे आवाहन केले, ज्यांचे एकमेव उद्दिष्ट भारताचे संविधान बदलणे आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त मंचर येथे आयोजित केलेल्या परिषदेमध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि संबोधितही केले. देशातील नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय संविधान बदलण्याचा एकमेव उद्देशाने काम करत असल्याचे दिसते, तर मोदी सरकार निरकुंशता, धर्मता आणि हिंदुत्वाच्या माध्यमातून या देशावर राज्य करण्याच्या उद्देशाने आपली पावले टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हवी असलेल्या कम्युनिस्टना देशातून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आहे. तर कम्युनिस्टना देशातील जनतेचे शत्रू म्हणून दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची टीकाही त्यांनी केली. 1925 డిసెంబర్ 25 కాన్పూర్లో ఏర్పడ్డదని చెప్పేశారు.
ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో భూభాగం మీద భారతదేశం మీద ఎక్కడ ఇలాంటి పరిస్థితి. అభ్యుదయ కాములు, డెమోక్రేట్స్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 1920లో తాష్కంట్లో రష్యాలో ఏర్పడ్డదని చెప్తున్నారు. 5 సంవత్సరాల క్రితమే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి 100 సంవత్సరాలు నిర్ణయించి చెప్తున్నారు. వారు వాళ్ళ రీతిలో 100 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవాన్ని చేశారు. సమానత్వం అనేది ప్రపంచంలో సామాజిక వ్యవస్థలో ఏ దేశమైనా అవసరమన్న గుర్తింపు సోవియట్ యూనియన్ ఏర్పాటు తర్వాత 1917 ఏర్పాటు తర్వాత ఈ దేశం, ఈ ప్రజలు ఈ రకంగా బ్రతకటానికి వీల్లేదు. మన దగ్గర భారతదేశంలో కానీ, భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నా కూడా నైజాం రాష్ట్రం కానీ, హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కానీ మనం భూస్వాములను చూసాం. భూస్వాములు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తారో, పెత్తందారులు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తారో, దొరలు ఏ రకంగా వ్యవహరించారో చూశాం తప్ప యూరప్లో బానిసత్వము వ్యక్తిత్వం లేదు. యూరప్లో బానిసత్వం అంటే ఒక एद्दून కొని अम्मुकुने रकंगा बानिसत्व होते. निर्मल जिल्ह्यातील सारंगपूर मंडळाच्या चिंचोली बी गावाच्या हद्दीतील जिल्हा परिवहन विभाग कार्यालयात बुधवारी राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिना कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून अग्निशमन दलाचे कर्मचारी व परिवहन अधिकाऱ्यांनी अपघात रोखण्यासाठी वाहनधारकांना प्रबोधन केले. जिल्हा अग्निशमन विभागाचे अधिकारी शिवाजी म्हणाले की त्यांनी वाहनाला आगीचे अपघात टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला. या कार्यक्रमात DTO दुर्गा प्रसाद आणि MVI महेंद्र, AAVI मार्तुजा अली व कर्मचारी सहभागी झाले होते. కాకపోతే కింద పడుతుంది చూస్తారు, ఏది ఎటు పోదు. దానికోసమన్నా మీరు ఇంజన్ని టోటల్ చెక్ చేయాలి. ఈ రోజున సార్ 50% ఎలక్ట్రానిక్తోనే వెహికల్ నడుస్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ముందు లేదు, ఓన్లీ డీజిల్తోనే నడిచేది. ఇప్పుడు ఇంకా ఒరికిపోతుంది. దానికి దీనికి స్పార్క్ అయ్యి ఆ గుడ్డ ముక్క ఏదైతే ఇరుక్కున్నదో దానికి ఫైర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అది నీకు ఏర్పడదు. గాడ్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఏమనుకుంటాం, జస్ట్ ఇంజన్ వేడైందేమో అన్న ఉద్దేశంలో ఇంకా నడుపుతూ ఉంటాం. ఆటోమేటిక్ ఫైర్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ బ్యాటరీ డిస్కనెక్షన్ అయిపోతుంది. డోర్ ఉంటుంది, మీ ఫ్యామిలీ ఉంటాయి, మన ఫ్యామిలీ సోలు అందరూ ఉంటాం, లాక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు చాలా ప్రమాదమైన మాపక డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు జాతీయ రహదారి భద్రతా మాసోత్సవాల సందర్భంగా మా యొక్క అగ్నిమాపక శాఖ తరఫున మేము ఎవ్రీ ఫ్రైడే అండ్ ఎవ్రీ డే మేము జనాలకు అవేర్నెస్ కల్పిస్తుంటాం. అంటే ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క వ్యవస్థకి అవగాహన కల్పిస్తుంటాం. అయితే దానిలో భాగంగా జాతీయ రహదారి భద్రతా మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో మా యొక్క అగ్నిమాపక శాఖ ఈ యొక్క అగ్నిమాపక సమయాల్లోనే కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు వరదలు, ఇంకా రైలు ప్రమాదాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఇతర అంటే మనకు ప్రకృతి సంబంధిత విపత్తుల సమయాల్లో కూడా మేము అంటే సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. సో దీనిలో భాగంగా ఈరోజు ఎందుకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అని అంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయాల్లో చాలా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మనం జనరల్గా మనం ప్రయాణిస్తున్న వెహికల్లోనే అగ్నికి ఆహుతి కావడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా చాలాసార్లు మనం చూడడం జరిగింది. సో మనం ఈ వాహనాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఏ విధమైన ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कार्याचे कौतुकही करतात. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో,
తీసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం तोक्किनवू ICDS PD सबिता म्हणाले की मुलींचे रक्षण करणे, त्यांच्या डोळ्यासारखे संरक्षण करणे आणि त्यांना आधार देणे, चांगले वाचावे, वाचणे आणि सुवर्ण भविष्याचा मार्ग मोकळा करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। बेटी बचाओ बेटी पढाओ या कार्यक्रमाला 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त बुधवारी पहाटे स्थानिक इंदिरा स्टेडियम येथे झेडपी हॉल अशी फेरी काढण्यात आली। जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्राच्या या व्यवस्थापक यशोदा यांच्या देखरेखीखालील हा उपक्रम राबवण्यात आला। नंतर जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थिती राहून अनेक समस्यांचा उल्लेख केला। मुलींच्या या सुरक्षतेसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले। इंकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो रनिंग स्टेबिलिटी जिंदाबाद रेट बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा जिंदाबाद 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 रनिंग स्टेबिलिटी जिंदाबाद 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 देना होगा बेटा अलाउंस देना होगा देना होगा देना होगा 30% बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा पीए के साथ किलोमीटर अलाउंस बढ़ाना होगा एलआरसा जिंदाबाद जिंदाबाद एजी काउंसिल जिंदाबाद जिंदाबाद एजी काउंसिल जिंदाबाद एलआरएस जिंदाबाद 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 किलोमीटर अलाउंस बढ़ाना होगा ఈ రోజు మేము ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్లో ప్రతి లాబీ ముందు ధర్నా చేయడం అన్నది జరుగుతుంది అన్నట్టు। ఇది ఎల్ఆర్సా ALRISA అంటే ఎల్ఆర్సా ఆల్ ఇండియా లోకల్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్, నెక్స్ట్ గార్డ్ కౌన్సిల్। రీజన్ ఏంటంటే మాకు డిఏ పెరిగినప్పుడల్లా మాకు డిఏ 50% పెరిగిన తర్వాత దానికి అనుగుణంగా వేరే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ టీఏ అన్నది పెరగడం జరిగింది। సేమ్ అదేవిధంగా మాకు అన్నది డిఏ 20% 50% డిఏ పెరిగే క్రమంలో మాకు రన్నింగ్ అలౌన్స్ అన్నది 25% అన్నది ఎన్హాన్స్ అన్నది కావాల్సి ఉండే। మిగిలిన స్టాఫ్ అందరితో పాటు మాకు కంపేర్ చేసుకుంటే మాకు అన్నది చాలా అన్యాయం జరిగింది అన్నట్టు। దానికోసమని మేము ఈ ధర్నా ప్రదర్శన ఇవాళ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మాకు ఇవ్వాల్సింది మాకు న్యాయబద్ధంగా మాకు రావాలన్న క్రమంలో మేము ఈరోజు ఈ ధర్నా ప్రదర్శన అన్నది చేయడం జరిగింది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। पात्रांसाठी कल्याणकारी योजनांची काळजी करण्याची गरज नाही असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी यांनी गाव आणि प्रभाग परिषदांना भेटी, तर ज्यांची नावे नाहीत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचे सुचवले। आर्यवैश्य युवक संघ अंतर्गत शवपेटीची व्यवस्था, अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम राबवली जात असल्याचा खुलासा अध्यक्षांनी केला। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।